ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ නව පාර්ලිමේන්තුවේ මගේ පළවෙනි කතාව මම පළමුවෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මාව ප්‍රථමයා බවට පත් කරගෙන මට මනාප ඡන්ද 3,28,092ක් ලබා දුන් කොළඹ දේශප්‍රේමී ජනතාවට මගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පොදු කර සිටිනවා. අද අපි අතුරු සම්මත ගෙනුම ගැන කතා කරන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහා පුනරාවර්තන සහ ප්‍රාග්ධන සඳහා බිලියන 174ක් අපි යොදවලා තියෙනවා. මේ මුදල් ඇත්ත වශයෙන්ම යොදවන්නේ මේ රටේ සාමය තියෙන තත්වයක් තුළ 30 වසරක යුද්ධයක් නිමා වී සාමය ලැබුවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මීට වසර කිහිපයකට පෙර. ඒ සාමය නැති වුණොත් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපිට මීට වඩා මුදල් සංඛ්‍යාවක් මේ අතුරු ගිණුමෙන් යොදවන්න වෙනවා ජාතික ආරක්ෂක සඳහා. හැබැයි ඒ තත්ත්වය තුළ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කවුරු හෝ ඒ සාමය කඩ කරලා නැවත යුද්ධයක් නිර්මාණය වන ප්‍රකාශ කරනවා නම් දෙමළ ජනතාව සහ සිංහල ජනතාව අතර තියෙන වෛරය වැඩි වෙන ප්‍රකාශ කරනවා නම් දෙමළ තරුණයන්ව යලිත් ස්වයං පාලනය සඳහා උසිගන්වන ප්‍රකාශන කරනවා නම් ඔවුන්ගේ නිර්වත අපි ඇත්ත වශයෙන්ම පෙන්වා දිය යුතුයි, හෙළිදරව් කළ යුතුයි. මන්ද මේ බස්වලට රැවටිලා නැවතත් ත්‍රස්තවාදය හිසෙසෙව්වොත් අතුරු සම්මත ගිණුම් වගේ දහස් ගුණයක් අපිට මුදල් යොදවන්න වෙනවා ජාතික ආරක්ෂාවට. Mr. Deputy Speaker, on the inaugural day of the Parliament, one party leader went out of track and he mentioned about self-determination and supremacy of the Tamil language. This August Assembly is not a place to decide whether one language is superior than the other language, but we can sympathize with him thinking that he is clueless about the true history of our mother Lanka. අපේ රටේ අවුරුදු 2500ක ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙන රටක්. නමුත් ඊටත් එහා ගිය හෙළ ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. මේ හෙළ දීපේ ශිෂ්ටාචාරය සම්පූර්ණයෙන් ගොඩනැගුවේ සිංහලයෙන් බව මේ රට පුරා විසිරී තියෙන නටපුම් සහ පුරාවස්තු වලින් හෙළි වෙනවා. එමනම් ඒ ඉතිහාසය දැනදරත් වල්ලිපුරම් රන්පත ගැන දැනදරත් මේ වගේ කරන ප්‍රකාශ අපි හෙලා දැකිය යුතුයි. Now but we must be more concerned about his statement about self determination. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, this particular member of parliament is asking self determination like a small baby going to the supermarket with his mama and asking for a lollipop. මේ මන්ත්‍රීවරයා ස්වයං පාලනය ගැන නිතරම අහන්නේ හරියට පුංචි දරුවෙක් සුපර් මාකට් එකට අම්මත් එක්ක ගිහිල්ලා ලොලිපොප් එකක් ඉල්ලන විදියට. He is asking self determination to fulfill the Tamil aspirations of the Tamil people. Now if the self determination given to the north to fulfill the aspiration of the Tamil living in the north, what about the Tamil living in the south? There are more than 50% of the Tamil people are living in the south among the Sinhalese and the Muslim. If the self-determination given to the north to fulfill the aspiration of the Tamil in the south, what about the aspiration of the people, Tamil people who are living in the south? Does that mean that he is not concerned about the aspiration of the Tamils living in the south, or he is fully convinced that their aspirations have been already met? This particular member of parliament, Deputy Speaker, when he was holding a very responsible position in Jaffna, he said the Sinhalese and the Muslim have no right to live in Jaffna Peninsula. He went to Royal College and he studied with the Sinhalese. He went to the law college and studied law with the Sinhalese. He became a magistrate. He became a high court judge. He became a Supreme Court judge. And he lived 65 years among the Sinhalese and the Muslims and had the audacity to go to Jaffna and say the Sinhalese and the Muslims have no right to live in Jaffna. This particular member of parliament, නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ ලංකා රජයට හැමතිස්සම අපහාස කරනවා. සිංහල ජනතාවට හැමතිස්සම අපහාස කරනවා. සිංහල භාෂාවට හැමතිස්සම අපහාස කරනවා. බුද්ධ ආගමට අපහාස කරලා කිලිනොච්චියේ පෙළපාලිය යනවා බුදු පිළිම ඉවත් කළ යුතුයි කියලා. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ සභාගර්භයේ ඉන්න විග්නේෂන් කියන මන්ත්‍රීවරයා. එතකොට ඒ මන්ත්‍රීවරයා ගන්නවා ඕට්ස් ගන්නවා මුල්ලිවයි කාල්වල. මෙන්න මේක තමයි ටයිම්ස් පත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඔව් කියනවා early this week, retired Supreme Court Justice C.V. Vignesan visited the place to take an unofficial oath with his supporters. Gajendra Kumar Ponnambalam, another Tamil national politician elected to parliament, also visited the location. මේ මුල්ලි වයිකාල් කියන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ත්‍රස්තවාදී බිහිසුම සටන් ඇතිවෙච්ච තැන.
එතන තමයි ත්‍රස්තවාදීන් මිය ගියේ. ඒ ත්‍රස්තවාදීන් සටන් කළේ ඊළම සඳහා. ඒතකොට එතන ගිහිල්ලා අන්ඔෆිෂියල් ඕත් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ බෙදුන්වාදී න්‍යාය පත්‍රය තමයි මෙතුමා ඉන්නේ. එහෙමනම් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම නිදහසට කරුණු අපි අත්‍යවශ්‍යම ඔහුගෙන් ඇසිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මනුෂ්‍ය නායකකාර මෙතුමා කියනවා වගේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහුගේ එක ජාතිවාදී ප්‍රකාශ හැන්සාඩ්ගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කළ යුතුයි කියන අස්ථාවරේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගජේන්ද්‍ර පොන්නම්බරම් කියන ගරු මන්ත්‍රීවරයා කියනවා අපේ හමුදාව යුද අපරාධ කළා කියලා, දෙමළ සමූල ඝාතනය කළා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔහු කියනවා ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා පෙරදුනේ නැත්තම් යාපනයේ ඡන්ද ලැබුණ නැත්තේ ඒ සමූල ඝාතනය කළා කියන. මම ඕගෙන් අහන්න කැමතියි ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, ගිය පාර එක්තරා ජනාධිපතිවරණයකදී මේ යුද්ධය අවසන් වෙලා ටික කාලයක් අන්ට ඉස්සෙල්ලා මේ සමූල ඝාතනය කළයි කියන යුද හමුදාවට නායකත්වය දුන්න සරත් ෆොන්සේකා යුද ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වගේ ඉන්නකොට මොනතරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඡන්ද ලැබුණාද යාපනයේ. ඒක නිසා ඔහුගේ ප්‍රකාශ කවුරුත් ගණන් ගන්නෑ. ඔහු කියනවා යුද අපරාධ කළා කියලා, හිනියස් ක්‍රයිම්ස් කරා කියලා. යුද අපරාධ විශේෂඥයෝ 6 දෙනෙක් Sir Desmond De Silva, Sir Jeffrey Nice, Professor Michael Crane, Professor Michael Newton, Rodney Dixon, QC and Major General John Nones. මේ 6 දෙනාම කියලා දෙනවා අපි කිසිම යුද අපරාධයක් කළේ නැහැ කියලා. මට තව විනාඩියක් දෙන්න. එතකොට එමුණත් I don't want to embarrass these two members of parliament by asking whether they have donated blood to their own people. ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, whenever the Jaffna Hospital blood bank runs out of blood, it is the Sinhalese soldiers who give blood to the Tamil people. The Vellalas never give blood to the low caste people because they don't want their blood to be mixed up with the low caste. So these are the people who are talking about the aspiration and also about the welfare of the Tamil people. They don't have any right to talk about the aspiration of the Tamil people, and we have the Sinhalese soldiers and the Sinhalese nation had all the right to talk about the Tamil people. And also තව එක විනාඩියක් විතරක් මට දෙන්න. මේ පුනරාවර්තන විදමින් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අතුරුදන්ගේ කාර්යාලයටත් මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. අතුරුදන් මේ කාර්යාලය පත් කළේ 31 කින් නියෝජනා මත. එතකොට උදාහරණයක් හැටියට අපි දන්නවා දැන් ජයරාජ් ෆර්නාන්ඩ් පිල්ලේ කියන අමාත්‍යවරයා ඝාතනය කළා මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදියෙක්. ඔහුගේ අනන්‍යතාව පෙදන්නේ නැහැ. ඔහුගේ ඥාතිවල මේ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා වන්දිල්ලුත් අපේ රජයෙන් තමයි වන්දි මුදල් දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක ඉන්න සභාපතිතුමා සාලි පීරිස් කියන මහත්මයා තමයි යහපන් රජයේ මංගල සමවීර විසින් විදේශ අමාත්‍යවරයා විසින් අපි යුද අපරාධ කරා කියලා පිළිගන්නකොට ඒකට ඒක තමයි පත් කළේ නිමල්කා පීරිස්, නිමල්කා කියන නිමල්කා ෆර්නාන්ඩ් කියන ඒ කාන්තාව මම දැකලා තියෙනවා ජෙනීවා මානවිකම් කවුන්සිලේ දෙමළ ඩයස්පොරා සමග කෝපි බොමින් අපේ රටට සහ අපේ යුද හමුදාවට අපහාස වෙන විදිහ ප්‍රකාශ කළා. ඒ අය ඉන්න මේ OMP එකේට මුදල් දෙන එක ගැනත් අපි සලකා බලන්න ඕන කියලා මම මේ අවස්ථාවේ මා කියා සිටිනවා.